आ जाता भी हाँ बई इरीगेशन का स्कैम आपां नूं सब नूं पता ना, वो कदी सज्जे नूं तोड़ देना, कदी खब्बे नूं तोड़ देना। मैं तो सच्ची गल है, मैं जे नौकरी कीती आ ना, बदकिस्मती ये आ कि ये लोकी ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे भी आ, मैं नहीं कहता ब्यूरोक्रैट च ईमानदार नहीं हैगे, हैगे आ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ सिस्टम च लिजा के ਇਹੋ ਜਿਹਾ खच ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ भी ਤਾਂ कि उस ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ खराब कर ਦਿਓ, खिलार ਦਿਓ, उस सिस्टम ਨੂੰ खिलार ਦਿਓ। ਉਹ ਖੜੀਏ यार, किन्ने पैसे चाहिए आ, पैसे बहुते नहीं चाहिए जिंदगी दे विच। नहीं मिलते तो असी रोज़ ही हाँ, ये तो कोई रौला ही नहीं है भी असी कोई मिलते नहीं है, पर धमकियां मैनू जरूर वीरवार नूं ये फोन करके, और मैं 2-3 दिन रियलिटी च आ कि मैं 2-3 दिन बड़ा अपसैट रहा। मैं महसूस किया कि जे कोई किसी किस्म का बेअदबियां का, जे कोई किसी किस्म का सिस्टम की गल करदा, तो जे उहदे नाल डील इदां दा तुसीं करदे आ तो फिर साडे सिस्टम दे विच सुधूर नहीं आउणा। और मैं क्योंकि कदी इन्हां चीज़ां तो डरिया ही नहीं, क्योंकि डैसटनी जिहड़ी आ ना, वो हर बंदे दी लिख के आउंदी आ, ते डैसटनी नूं बंदा चेंज नहीं कर सकदा। ये इन्हां नूं गलतफहमी आ किसी नूं भी शायद कई वारी कईयां बंदियां नूं गलतफहमी हो जाती आ भी खरे मेरे तो बिना सूरज नहीं चढ़ना। ये नहीं हुंदा, ये कदी नहीं हुंदा। ये इन्हां नूं भी भुलेखा कढ लेना चाहिदा। मैं तो हमेशा ये गल कहना हुंदा, जदों जागो उदों सवेरा। अज सोच लईए, अज ठीक पासे नूं तुर पईए ते ठीक हो जूगा, की प्रॉब्लम है। लेकिन जदों तुसीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 78 ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਏ ਵੈਂਡੇਟੇ ਤੋਂ ਆ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਠੋਕਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। परतिंदर चहल तो बेसिकली डी फैक्टो ही इज ए डायरेक्टर विजिलेंस, डी फैक्टो। देखो मैनू तो ऐ लगता भी कई बारी ना बंदे नूं घबराहट महसूस होने लग पैंदी आ, क्योंकि साडे स्पोर्ट्स दे विच ना जदों 10-12 मिनट रहिंदे आ, फिर जिहड़ी टीम किते बहुती तरह हारदी हुंदी आ ना, तो फिर घबराहट च इहो जिहियां गलतियां करदी जिहड़ी नॉर्मल सरकमस्टांसिस च नहीं करदी। मैनू तो मैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह होना दी गल करदा, ते ओह घबराहट जिहड़ी आ ओह मैनू दिसण डई लगदी इन्हां दे विच। होर तां क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इदां दी लैंगुएज मैनू फिर भी नहीं सी लगदा। मैं 2-3 वारी इसे करके पुछया भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दा फोन आया। नहीं तो सानू जदों मर्जी कॉल कर लैण, रौले वाली की गल हैगी आ। जदों मर्जी कह देण, हुणे कह देण, हुणे अज चले जाना। नहीं ये तो बेसिकली बाह मरोड़ दे बंदे दी ते मरोड़ लैण। प्रगट सिंह देखो बहुत घट बोलदा। मैं मेरा ख्याल आ भी जिन्ने पत्रकार दोस्त आउंदे आ, मैं कदी भी कोई स्टेटमेंट कदी भी दित्ती होवे, मैं कदी किते 2-4 महीने यार मैं कहना काम करिए। सारिਆਂ ਨਾਲ मेरा तुहाडे नाल चंगा सहचार हैगा। आपां कई वारी चाह भी बैठ के तुसीं कई वारी मैनू हुज्जां जिहियां भी मारदे हुंदे भी भाजी कुछ बोलो, मैं कहा यार नहीं कुछ बोलण वाली गल है नहीं गी। लेकिन जे इदां दी गल हैगी आ तां फिर क्योंकि शांत मन हैगा, क्योंकि कोई इशू नहीं हैगा, जित्थों क मैं तुरिया ते जिथे तक पहुंचा
ਜੇ ਇਹ ਡੈਸਟਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਸਟਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਏਸੀਆਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਏਸੀਆਰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਏਸੀਆਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ 100 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 20 25 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਤੁਰ ਪਓ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿਆਣਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਹਿਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬੀਇੰਗ ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਜੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਕੀ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਈਏ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਆ ਨਾ? ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਫॉर ਟ੍ਰਾਇਲਸ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਕੱਲ ਦੀ ਖਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਚੂਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਉਹ ਪਰ ਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਡੈਸਟਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਖਣ ਡਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਚੰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਲਚੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਚੇ ਤੇ ਤਾਏ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਘਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਲੜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਓ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਦੀ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਤੇ ਪੋਤਾ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਪੋਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਹਜੇ +2 ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 2 2.5 3 ਏਕੜ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਜਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖੂਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੀ ਆ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੈਟ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਆ, ਪਲੇਅਰ ਠੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੱਤਾ ਹੋਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਟਨੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹੋ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਬਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦਾਂ ਡਿਸਟਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੱਸਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਂ ਦਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਠੋਕਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਰਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਯੈਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਹੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, सबसे पहले हाँ बलजिंदर आपको दूसरी बारी ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਖੜੀਏ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਸਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਡੈਸਟਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਖਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ। ਅੱਜ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 78 ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਏ ਵੈਂਡੇਟੇ ਤੋਂ ਆ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਠੋਕਣਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਡੀ ਫੈਕਟੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ 10-12 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਡਈ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਮਰੋੜ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਹਿਚਾਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁੱਜਾਂ ਜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਡੈਸਟਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਸਟਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ACR ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ACR ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ACR ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ 100 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 20-25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਊਗਾ,
ਤੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਓ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿਆਣਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰਕਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਦਰੀ ਸੰਨੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਹਿਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬੀਇੰਗ ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਈਏ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਆ ਨਾ? ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਫॉर ਟ੍ਰਾਇਲਸ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਕੱਲ ਦੀ ਖਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਚੂਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਉਹ ਪਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਡੈਸਟਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਾੜੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਿ ਆ ਚੰਗੇ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੰਗੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਖਣ ਡਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਚੰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਲਚੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਚੇ ਤੇ ਤਾਏ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਲੜੋ ਨਾ ਲੜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਓ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਦੀ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਤੇ ਪੋਤਾ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਪੋਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਹਜੇ +2 ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 2, 2.5, 3 ਏਕੜ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਜਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖੂਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੀ ਆ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋ ਬੈਟ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਹਾਕੀ ਆ, ਪਲੇਅਰ ਠੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੱਤਾ ਹੋਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਟਨੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹੋ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਬਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦਾਂ ਡਿਸਟਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ? ਮੈਂ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੱਸਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਂ ਦਾ
ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਠੋਕਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਰਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਯੈਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਹੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਕੀ ਫਿਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਰ सबसे पहले हाँ बलजिंदर आपको धमकी वाली वो आई ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ